بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے پورے علاقے میں، بلوچستان کے علاقے میں، وزیرستان کے علاقے سے جو پہاڑوں سے پانی آیا یا گملزام وغیرہ سے پانی آیا یا چشمہ براج، اور بارشیں بھی بے انتہا بارشیں ہوئیں، علاقے کے علاقے پانی میں غرق ہو گئے، لوگوں کے سامان پانیوں میں بہہ گئے، دریا بنے ہوئے دریا، اور کھیتیاں جو پکی ہوئی تھیں بنی ہوئی تھیں کھیتیاں بھی برباد ہو گئیں۔ اور بعض علاقے ایسے ہیں کہ جو پانی کے اندر ابھی تک چاروں طرف ان کا پانی ہے، اور اس میں وہ لوگ ان کے تعاون میں امداد کرنے میں بھی نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس میں بعض بچے فوت بھی ہو چکے ہیں اور پانی میں غرق بھی ہو چکے ہیں۔ اور تعاون ہم نے سب کے لیے کرنا ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، جس تکلیف مصیبت میں ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے، احادیث آپ نے ہمارے سامنے ہے۔ ابھی جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ، اگر کسی مسلمان پر کسی انسان پر تکلیف آئی ہے ان کے ساتھ تعاون کرو، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے، اور ان کے دروازے تک پہنچو، ان کے بچے اگر بھوکے ہیں تو ان کے گھر تک کچھ پہنچاؤ، اگر وہ مصیبت میں ہیں بیمار ہیں تو ان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے پورا تعاون کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی بیمار تھی، ان کے گھر میں کوئی پانی پہنچانے والا نہیں تھا، کھانا پہنچانے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑا ہاتھ میں لے کر پانی بھر کر اس کے دروازے پر پہنچا رہے تھے۔ اب ہمارے ہاں جو تکلیف مصیبت ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ اپنے طور پر جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، مساجد بھی شہید ہو گئے، نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظتیں فرمائے، اپنی مہربانیاں فرمائے۔ تو آپ لوگ جو تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے کہ آپ یہ تعاون کر رہے ہیں، آپ آئے ہیں، ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ ان علاقوں میں پہنچیں جہاں پانی ہے، ابھی تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے، ان کے لیے خیموں کا انتظام ہے۔ یہ جو جتنے طلباء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ان کے علاقے بھی پانی کے اندر موجود ہیں۔ بعض حضرات وہ طلباء بیٹھے ہیں کہ اپنے گھروں میں جا بھی نہیں سکتے، راستہ بھی نہیں ہے، ابھی تک سڑکیں بند ہیں۔ آپ جس جماعت کی طرف سے آئے ہیں تو میں ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا علاقہ غریب علاقہ ہے، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، یہ بجلی چلی جائے تو یہ تڑپتے ہیں یہ طلباء، جہاں 300 400 200 250 طلباء گرمی کی وجہ سے پنکھے نہیں چلا سکتے۔ ہمارے پاس جو ہے اتنی پیسے، اتنی رقم نہیں کہ ہم وہ شمسی پلیٹیں لگا دیں یا پلانٹ ہم لگا دیں۔ اس طرف بھی توجہ کریں کہ ہمارے علاقے کے مدارس غریب ہیں، مساجد بھی غریب ہیں، ان اماموں کی تنخواہ بھی 3000 4000، زیادہ سے زیادہ 5000۔ میرے مدرسے کے جو بیٹھے ہیں مدرسین 7000 8000، بچوں والے رات دن یہاں پڑے ہیں، بس اللہ کی توفیق سے چل رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا نام ہے کنیزہ بی بی، سارا حاج مورا بہت لڑ گیا ہے، نہیں چار پئی بچی، نہیں بچے بچوں کو اتنا بیماریاں لگ گئے ہیں، بچے کا منہ صاف نہیں ہے، کل دانے ہیں، بچے اتنے بیمار تھی گئے ہیں، بچے کا کھانا پینا نہیں ہے، جانور بیمار ہیں۔ بھلا تھی انہوں نے اس طرح کی امداد کریں دے ہوتے ہیں، وشت کریں، بھلا تھی انہوں نے خبر پہنچیں دے ہوتے ہیں۔ ساڈا حج مرا بہت لڑ گیا، بہت کمزور ہو گیا، 50 سالہ دی محنت ہی ختم تھی گئی ہے۔ اتنے نہ چار پائی رہی ہے، نہ فریزر رہی ہے، نہ پکا رہی ہے، نہ کشی رہی ہے، نہ کھانا پینا رہی ہے۔ اتنا سیلاب آیا ہے، سارے کوٹے گاڈر ہر شے موک گئی ہے، ہر شے ڈھائے گئی ہے، دانا پانی نہیں رہ گیا۔ مہربانی کرو، کسی دن امداد کرو۔
حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان کی، اسلام کی اور انسانیت کی بنیاد اس پر ہے کہ انسان کا جسم ایک پورا جسم ہے، جسم کے کسی حصے میں اگر ایک سوئی چبھ جاتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہی ہماری تعلیمات ہیں کہ مسلمانوں میں سے کہاں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تمام مسلمان بے قرار ہو جائیں۔ جب مکہ میں مشرکین سے تنگ آ کر مسلمانوں نے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، اپنے جائیدادیں چھوڑی، اپنی دکانیں، کاروبار چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ کے انصار نے آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا؟ انہوں نے اپنی تمام کچھ آپ پر نچھاور کر دیا۔ جس کے پاس 2 چارپائیاں تھی، ایک چارپائی تمہاری، ایک چارپائی ہماری ہوگی۔ 2 پلیٹیں تھی، ایک پلیٹ تمہاری، ایک پلیٹ میری ہوگی۔ مہاجرین اور انصار میں دیکھیں مہاجرین کو انہوں نے کس طرح دیا۔ اگر 2 بستر تھے، ایک بستر تمہارا ایک میرا، اگر 2 مکان تھے، ایک مکان تمہارا ایک میرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو نجران سے ایک وفد آتا ہے، اور نجران سے وفد آتا ہے، آپ ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اس قبیلے میں سب سے زیادہ غریب تر میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کی مدد کرے گا، اس کے سر کو ڈھانپے گا؟ تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود اپنی دستار فضیلت اتار کر اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کون ہے صحابی جو اس غریب کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں۔ ایک ہی اونٹنی تھی، وہ بھی اس کو دے دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کون شخص ہے جو اس کے کھانے کا انتظام کرے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، اس آدمی کو لے کر جاتے ہیں، اس غریب کو لے کر جاتے ہیں نجران کے وسط سے جو قبیلے سے آیا تھا۔ آپ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے کھانے کو، دوسرے، تیسرے، چوتھے، کہیں سے کچھ نہ ملا۔ آخر میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطول آواز دیتی ہے کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بطول، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، میں مہمان رسول کو لے کر آیا ہوں، کہیں سے کھانا نہیں ملا، اس کے کھانے کا بندوبست کرنے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے سلمان، آج 3 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میں مہمان رسول کو میں خالی نہیں جانے دوں گی۔ آپ اپنا دوپٹہ اتار کر سلمان کو دیتی ہیں کہ اے سلمان، سمعون یہودی کے پاس چلے جاؤ اور اس کو میرا یہ دوپٹہ دے کر کہو کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا دوپٹہ ہے، اس مہمان رسول کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست تو کر دو۔ جب سمعون یہودی جب یہ بات سنتا ہے کہ اپنے پاس کچھ ہونے کے باوجود، فاقہ ہونے کے باوجود، ایک مسافر کے لیے اتنا کچھ کہ اپنی دوپٹہ تک دے دیتے ہیں، اس نے کہا کہ مثلہم فی التورات مثلہم فی الانجیل، یہی مثالیں تو تورات اور انجیل میں ہیں، مسلمانوں کی نشانیاں یہ ہیں، یہ ہے ہمدردی۔ اس نے کہا کہ سن لو اے سلمان، میں محمد رسول اللہ فاطمہ کے باپ پر ایمان لایا ہوں۔ کلمہ اس نے پڑھ لیا اور اس نے غلہ دے کر بھیجا کہ مہمان رسول کو یہ غلہ ہے، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ اب ہمارے مسلمان بھائی بڑی تکلیف میں ہیں، اور مسلمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کرے۔ یہ پرائیویٹ ادارے بڑی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرا نام ہے ام کلثوم، ہم بہت ہی غریب عوام ہے، جو سیلاب آیا ہوا ہے ہمارے گھروں میں، 4 دیواری بھی گر گئی ہے، کمرے بھی ختم ہو گئے ہیں، پانی بھی ختم ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں بہت زیادہ۔ آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارا
मदद करें। हमें 4 दीवारी चाहिए, कमरे चाहिए, पानी चाहिए। हम बहुत ही गरीब अवाम हैं, हमारे घरों में आए खुद देख सकते हैं। अल खैर का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आए हैं हमारी मदद के लिए। अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, हमारी मदद करें, हम दुआएं में याद रखेंगे। इस वक्त हम अल खैर फाउंडेशन जिसके चेयरमैन इमाम कासिम साहिब हैं, उनकी टीम यहाँ डेरा इस्माइल ख़ान तहसील परवा में तशरीफ़ लाई हुई है। ये अहबाब यहाँ रिलीफ़ के लिए तशरीफ़ लाए हैं। पहले भी अरसा 10 साल से मुल्क भर में मुख्तलिफ़ तरह की रफ़ाही खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें मसाजिद का बनना और दीगर ज़रूरतमंदों के काम आना और पानी वगैरह का मुनज़्ज़म इंतज़ाम ये फ़ाउंडेशन अल खैर फाउंडेशन बेहतर तरीक़े से सर अंजाम दे रहे हैं। ये जितने खैर के काम हैं जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इसकी हमें तरग़ीब भी दी है, और ये इंसानियत की हमदर्दी और खैर खाही के जज्बे के काम करके भी जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम व अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने दिखाए हैं, जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। मुख्तसरन इसको जहन में रखने के लिए हिजरत मदीना तय्यबा के वाक़यात को जहन में लाया जा सकता है कि हिजरत के मौका पे यकीनन लोग वतन से बेवतन होते हैं, तो ज़रूरियात की उन्हें अशद वो ज़रूरत होती है। इसमें असहाब रसूल ने जिस ईसार से काम लिया है कि अपने आमदन में से निसफ़ अपने भाई को दिया है। आज भी इंसानी हमदर्दी के साथ मुल्क अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर जो हालात आए हुए हैं, इनमें हमें बढ़ चढ़ कर अपने भाइयों का ताउन करना चाहिए। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो किसी मुसीबत ज़दा के काम आया, अल्लाह जल्ल जलाल उसकी आखिरत के मसाइब को ज़ाइल फरमा देंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो आदमी किसी का ताउन करता है, जब तक वो उसका मुईन व मददगार रहता है, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु उनका मुईन व मददगार रहता है। तो हम तहे दिल से यहाँ डेरा इस्माइल ख़ान आमद पर अल खैर फाउंडेशन जिनके चेयरमैन इमाम कासिम साहिब हैं यूके से, तो पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। हमने सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त जो देखा है लोगों के राशन का है और साफ़ पानी का है, और इसी तरह क्योंकि मच्छर पानी में बहुत कसरत से पैदा हुआ, तो मच्छरदानी, और जिन लोगों के बेचारों की छतें गिर गई, घर तबाह हो गए, उनके लिए जो है खैमों की अशद ज़रूरत है। मैं उन तमाम मुखय्यर हजरात या वो फलाही और रफ़ाही काम करने वाले इदारे और तंजीमें, उनकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि वो ख़ुद तशरीफ़ लाएँ, विज़िट करें और मुस्तहिक़ीन तक पहुँच कर उनके मुईन व मददगार हों। उम्मीद है कि अल खैर फाउंडेशन इसमें हर तरह से अहले इलाका के मुईन व मददगार होंगे। अल्लाह पाक इन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमाए। जी, हमारा सैलाब की वजह से घर बिल्कुल गिर गए हैं। ये जो घर हमने बहुत बड़ी मुश्किल से बनाया था, आज आप फिर हम कैसे घर बनाएंगे या बच्चों का पेट पालेंगे। सैलाब की वजह से हमारा घर जो था वो सारा का सारा गिर गया है, दीवारें भी गिर गए हैं, जो हमारा सामान था वो भी बह गया है, जो जिसकी वजह से हम मुश्किल में हैं। पीने को साफ़ पानी भी मिल रहा है, खाने को चीज़ें कोई चीज़ भी नहीं मिली। हम आपका और सब टीम का शुक्रिया अदा करते हैं अल खैर का भी, जो हमें घर बना कर दे। हम बहुत मुश्किल में हैं। सैलाब लौट गया, सारी हर शय मेल गया, अस बहुत गरीब हैं। सानल तावन कराओ, कमरे बढ़ाओ, सारे पर्दे बढ़ाओ, सफा पानी दो, सारे बच्चे बीमार हैं, अस बहुत औखे हैं। सारी 4 दीवारें ढह गए, कच्चे मकान ढह गए, सारे बहुत हालात औखे हैं, अस बहुत मुझे गरीब हैं। साना बहुत तावन कराओ, शुक्रिया थारे। पूरा मुल्क खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और हमारा ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान पूरे का पूरा डिवीज़न जो है इस वक्त सैलाब की ज़द में है, और हालात ये हैं कि इंसानियत इस वक्त पिस चुकी है, या ऐसे समझे कि इंसानियत गर्क हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हम जब निकले इस मैदान में, जब सैलाब आया
تو ہم نے تقریباً سارے ضلع کا وزٹ کیا ہے، تقریباً گاؤں میں گئے ہیں۔ تو جب ہم نے گاؤں کے حالات کو دیکھا تو کوئی چیز باقی نہ بچی۔ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے، وہ یہ ہیں کہ لوگ پینے کے پانی سے بھی محروم ہو چکے ہیں، اور کھانے کی چیزوں سے بھی محروم ہو چکے ہیں، اور چھت سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ ایسے سمجھیں کہ ہر چیز کو پانی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا ہے، بعض لوگوں نے بتایا جب ہم وہاں گئے تو دیکھا انسانیت سسک رہی تھی کہ چھوٹے بچے، بوڑھے، مرد اور عورتوں کو بھی پانی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے۔ تو اس موقع پہ میں الخیر فاؤنڈیشن کو یہ کہوں گا کہ جس طرح کہ آپ پہلے خدمت کر رہے ہیں، مزید خدمت کریں، اور اس خدمت کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں پوری دنیا میں۔ جہاں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہو تو سارے مسلمان اس کے درد کو محسوس کریں کہ ہاں بھئی یہ وقت اس کے اوپر آیا ہوا ہے تو یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ تو میں الخیر فاؤنڈیشن کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس درد کو اپنا درد سمجھا، کہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور پچھلے 10 سال سے محنت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کے لیے کہ ایک اس کو گھر بنا کر دیا جائے جس کے اندر وہ اپنی عزت کو، اپنی ماں بہن کو، اپنی بیٹی کو محفوظ کر سکے۔ 4 دیواری اس کو ہر بندے نے اپنی جو ہے نا استطاعت کے مطابق اس وقت انسانیت کی خدمت کی ہے۔ تو ہم نے بھی ایک کیمپ لگایا تھا، تو جہاں جاتے تھے وہاں لوگ یہ رو کر کہتے تھے کہ اللہ کا نام لو، ہمارے پاس پانی لے کر آؤ۔ پانی کے لیے انسانیت ترس رہی ہے۔ تو اس وقت ہر چیز کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ خیمہ ہے اور مچھردانی ہے، پینے کے لیے صاف پانی ہے، اور یہ الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں کی اکثریت مسلمان ہیں۔ تو پانی جہاں اور چیزیں بہا کر لے گیا ہے، یہاں مساجد بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ تو لوگوں کے لیے اگر مساجد تعمیر کی جائیں، ان کو خیمے دیے جائیں، ان کے یہ واٹر جو پلانٹ ہیں وہ ان کو دیے جائیں، اور بہت زیادہ جلدی یعنی کہ گھر بننے میں تو دیر لگے گی، اور اسی طرح مساجد کے بننے میں ان کو جو اشد ضرورت ہے اور جلدی ضرورت ہے وہ خیموں کی ضرورت ہے۔ خیمے فی الفور ان کو مہیا کیے جائیں۔ تو اس لیے الخیر فاؤنڈیشن سے ہماری یہ 10 بستہ گزارش ہے کہ آپ جیسے بھی مدد کر رہے ہیں مزید مدد کریں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو زندگی بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی زندگی کو بچائی۔ اس لیے الخیر فاؤنڈیشن سے میری گزارش ہے کہ اس وقت انسانیت سسک رہی ہے اور مخیر حضرات کی راہیں تک رہی ہے کہ وہ آئیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو مزید ترقی عطا فرمائے، اللہ آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ جو لوگ جس طریقے سے بھی امداد کر رہے ہیں اللہ ہر ایک کی اس امداد کو قبول فرمائے۔ میرا نام حمیدہ بی بی ہے، یہ میں کونسلر رہ گئی ہوں۔ سارے گھر دے مکان گھر گئے، کوئی شے نہیں بچی تے باقی جو ہے کوئی جو کونی، سارے گھر پانی دی نلکان دی یہ ایشا پوزیشن ساری جو کونی۔ اسارے بہو ملک دے تباہی تھئی ہے۔ اسا اتنے تھی گئے ہیں جو سارے بال بچے باہر میدان تے بیٹھے۔ ساکو ضرورت ہے، ساکو یہ سامان دے، پیسہ دے، مقصد دے، ساکو بیا کوئی جو کونی، سارے سر کجانے جائیں تھے ونجن صاحب۔ تو ہن اے جی عوام یکی آئی بیٹھے ڈیتھے بیٹھے وے، کل دے گھر ہی میں صفایا تھی گئے سارا سامان جتنے فرنیچر جو کچھ کو ساڈا ہے ساڈا تباہ تھی گئے۔ ہن تو ساری امداد دی ضرورت ہے ساکو۔ یہاں سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تحصیل پروا، تحصیل درابن، تحصیل پہاڑ پور، اور اس نقصان کی وجہ سے کافی لوگ بیچارے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ کھانے پینے کی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اب ان کو دوبارہ آباد کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میری درخواست ہے تمام مسلمانوں سے، خاص کر الخیر فاؤنڈیشن سے والوں سے، کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کے گھروں کی تعمیر میں، کھانے پینے کی اشیاء میں۔ ان کو اس وقت خیموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ طبی مسائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ
बीमारियों का सामना है। बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो चुकी हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा है, बिजली का निज़ाम सारा दरहम बरहम हो चुका है, खाने पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साफ़ पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अद्वियात की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला की तरफ से ये जो आजमाइश आई है, तो जिसका घर सारा चला गया है, घर का सामान सारा ख़राब हो गया है, बिस्तरे वगैरह, कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह। आज ही एक औरत मेरे घर में आई तो उसने मुझे बताया, मैंने अपनी बेटी के लिए जहेज़ का सामान बना रखा था कि उसकी शादी करेंगे, तो वो सारे का सारा ज़ाय हो गया। यकीन जाने कि इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि वो अपना पेट भी पालें और अपने घरों को भी तामीर करें। अब ये मुसीबत जो है ये तमाम इलाके के लिए है। अब कर्ज़ मांगे तो किस से मांगे? ज़ाहिरी बात है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी मुसीबत ज़दा है। तो इसलिए बाकी मुसलमानों से अपील करेंगे कि इन हज़रात पर रहम फरमाएं और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें कि ये अपने घर भी तामीर कर लें। हदीस पाक में आता है, तूबा लिअब्द जअलल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैर व मिग़लाक़न लिश्शर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुशखबरी है उस बंदे के लिए जो खैर की चाबी बन जाए और शर का ताला बन जाए। तो काम तो सारे अल्लाह ताला की ज़ात ही करते हैं, रिज़्क़ तो अल्लाह की ज़ात ही देते हैं, बाकी ज़रूरियात इंसानों की, हैवानों की, तमाम मखलूक़ात की अल्लाह ही पूरी कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम लोग कोशिश करें कि हम ज़रिया बन जाएं, किसी की मदद का, किसी के सुकून का, किसी के आबादी का, किसी की सेहत का, किसी की परेशानी की दूर होने का ज़रिया हम बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे साथ प्लीज़ इमदाद कीजिए, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, हमारे घर सब कुछ गिर गया, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो यही इमदाद हो रही है हम वही खा रहे हैं, हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। प्लीज़ हमारी इमदाद कीजिए, हमारे घर गिर गए हैं, हमारे बच्चे भी बीमार हैं, हमारे पास इतना नहीं है कि हम उसे अस्पताल ले जाएं, जानवर भी चले गए हैं पानी के साथ, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ बहा कर चला गया है। प्लीज़ हमारी इमदाद कीजिए। मेरी एक बेटी है, वो भी मजदूर है, 2 साल की है, अभी बैठ भी नहीं सकती, उसका मुल्तान का इलाज था, अब तो हम इलाज भी नहीं करवा सकते, यहाँ डेरा में भी नहीं करवा सकते। तो हमारे घर भी सब कुछ गिर गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं। प्लीज़ हमारी इमदाद कीजिए। हमारा घर सैलाब से घिर गया है, हमारे लिए खाने पीने की कोई शिया भी हमारे पास नहीं है। हमारे साथ तावन कीजिए कि अब हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमारे लिए राशन पानी भेजिए। हमारे दीवारों भी घिर गए, हम पे पर्दा बैठे, हमारे पर्दे का इंतज़ाम कीजिए। हमारे बच्चे भी बीमार हैं, उनका भी इलाज किया जाए, बहुत कमज़ोर हैं और बच्चों की बहुत मुश्किल से जान बचाई, हम घरों से भाग गए। हम बहुत गरीब आवाम के साथ हमारा मदद कीजिए। ये सारे के सारे बहुत ही मुतासिर हो चुके हैं और तवज्जो दिलाने के लिए आए हैं, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दिलाता। ये जो अज़ाब हुआ आया है ये इज्तिमाई आमाल सय्या की वजह से आया हुआ है। अवामुन्नास से भी यह आमाल सय्या हुए और हुक्मरानों से भी हुए। हमें तंबीह की गई है, कोई भी अल्लाह के दूर नहीं है, हमें दिखा दिया गया है, देखो जब उनको पकड़ सकता हूँ तो तुम्हें भी पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। हदीस में आता है जब तमाम लोगों का मिजाज बुराई पर एक हो जाता है फिर अल्लाह की तरफ से अज़ाब का नुज़ूल होता है, और जब तमाम लोगों का मिजाज आमाल सालिहा पर एक हो जाता है अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारक है, हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब के साथ सफ़र पे जा रहे थे, गर्मी का मौसम था। इस बात पर बात कर रहा हूँ मिजाज के बुरे होने पर फिर अल्लाह का जो है अज़ाब आता है। सफ़र पे जा रहे थे, रास्ते में एक बस्ती से गुज़र हुआ। हज़रत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बस्ती की हालत उजड़ी हुई थी, मकान गिरे हुए थे। अल्लाह के नबी ने अर्ज़ किया, या अल्लाह
इस बस्ती के अंदर ठीक है बुरे लोग होंगे, अच्छे भी तो होंगे, बूढ़े भी जो होंगे, मासूम बच्चे भी होंगे जो गुनाहों से पाक हैं, जानवर भी तो होंगे, लेकिन तेरे अजाब ने सबको तबाह और बर्बाद कर दिया। ये सवाल किया अल्लाह से, फिर चला गया, अपने सफ़र को जारी रखा। कोई जवाब नबी है वो अल्लाह से सवाल कर सकते हैं। गर्मी का मौसम था तो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे असहाब अगर इरादा हो, आपका मशवरा हो, इस जंगल के अंदर, इस सहरा के अंदर एक ही दरख्त सरसब्ज़ नज़र आता है, अगर आपका मशवरा हो तो इसी के नीचे आराम कर लेते हैं, फिर आगे चले जाएंगे। असहाब ने कहा जैसे आप हुक्म फरमाए, अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के नबी ने हुक्म कर दिया, वो सारे के सारे वहाँ आराम करने के लिए बैठ गए, सो गए। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम भी उसी दरख्त के नीचे आराम करने के लिए सो गए। थोड़ी देर गुजरी कि हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जल्दी से उठ बैठे और परेशान थे, इधर उधर देख रहे थे। सहाबा भी उठ बैठे, उन्होंने कहा या ऐ अल्लाह के नबी क्या वजह है, क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हो? तो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि किसी चीज़ ने मुझे डसा है पाँव पर, मैं देख रहा हूँ वो कौन सा मूजी जानवर है ताकि इसको ख़त्म कर दूँ, आने वाले मुसाफिर को तकलीफ़ ना पहुँचे। एक ही दरख्त है सरसब्ज़, उसको तकलीफ़ पहुँचेगी। सहाबा भी देखने लगे, कोई चीज़ नज़र ना आई। जहाँ यूशा अलैहिस्सलाम सोए हुए थे, साथ ही एक बेल थी, यानी चूंटियों की जो है एक सुराख थी, उसके अंदर एक चूंटी जा रही थी। सहाबा ने अर्ज़ किया, है अल्लाह के नबी, और तो कुछ नहीं, मालूम होता है कि यहाँ की ये चूंटी जो है, नमला जो है, इसी ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, इसकी वजह से आप तो परेशान है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ यही हो सकता है, और हुक्म दिया इसके मुंह के ऊपर आग जला दो ताकि ये सारे के सारे ख़त्म हो जाए। ये कहना था, जो ही आग जलाई आवाज़ आई हल्ल नमलतुन वाहिदा, ए नबी तुम्हें तो एक चूंटी ने तकलीफ़ दी है, तूने सारे के सारे को ख़त्म कर दिया, सारों को बर्बाद कर दिया, सारों को जला दिया। अर्ज़ किया यूशा अलैहिस्सलाम ने, या अल्लाह बेशक एक ने पहुँचाई है तकलीफ़, लेकिन मिजाज इन तमाम का एक है जिसकी वजह से मैंने सब पर अज़ाब कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, यूशा जिस बस्ती पर तूने सवाल किया था, इस बस्ती में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, गुनाहगार भी हैं, नेक भी हैं, लेकिन इन तमाम का मिजाज एक हो चुका था। सच को सच नहीं कहते थे, हक को हक नहीं कहते थे, तमाम का मिजाज बातिल पर एक हो चुका था, इसीलिए मेरे अज़ाब ने सबको ख़त्म कर दिया। यही वजह है आज ये जो इज्तिमाई अज़ाब जो आया हुआ है, बस्तियों की बस्तियाँ उजड़ गई हैं। हम सबको चाहिए, चाहे वहाँ के हैं या यहाँ के हैं, ये न समझो कि हम पर कुछ नहीं हुआ, ये हमें तंबीह की गई है, अगर पकड़ में आए तो उससे ज़्यादा आ सकते हैं। ऐसी ऐसी जगह हैं वहाँ कोई पहुँच भी नहीं सकता। एक जगह की मुझे इतला मिली, उन्होंने सहाबा किराम का नक्शा पैदा कर दिया। गरा हयात का इलाका है, कोई यहाँ से ले गए कुछ टन ट्रक भी राशन वगैरह के लिए, वहाँ जा कर के ऐलान किया जो मुतअस्सिरीन हैं वो आएँ और ले जाएँ। 2-3 मोतबर आदमी वहाँ के आ गए, उन्होंने कहा कि बेशक हमारे नुकसान हुए हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा नुकसान आगे वाली बस्ती को हुआ है। हम अभी भी संभले हुए हैं, हमारे पास अभी भी मकान रहने के हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, उस बस्ती में चले जाओ, वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, हमें मत दो। वो आगे चले गए। जब वहाँ गए, वहाँ पर भी 3-4 मोतबर आदमी आए, उन्होंने कहा कि हम तक भी राशन पहुँच चुका है, आप अगली वाली बस्ती में चले जाएं, वो हमसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं, वहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच सका। हर एक ने अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जितने तक उनसे हो सकता था उन्होंने बड़ी, यानी वो यही कर सकते थे, राशन पहुँचा सकते थे। अब उनको मकान तो कोई नहीं बना के दे सकता, अब उनको खेमे तो कोई नहीं लगा के दे सकता था, या ऐसी जगह पर हैं कि वहाँ तक वो बेचारे पहुँच भी नहीं सकते थे। ये तो हुकूमत का काम है या जो है इज्तिमाई तौर पर बड़े लोगों का काम है कि उन तक पहुँचाएँ और जो है पता करें कि क्या हो रहा है उनके साथ, उनके बच्चों का साथ क्या हुआ, सही तरीके से सर्वे करके उनके मकानात वगैरह का इंतज़ाम किया जाए।